हाँ जी तो वेलकम बैक असन लाइव टीवी ते सलाम अलैकुम क्या हाल चाल है ठीक ठाक हो सेहत भी ठीक है राजी बाजी हो वाल राजी हो ना आज साढ़े कोल जेहड़ियां खबरां ने बेताशा खबरां ने भाजी ते बेताशा ऐसियां गल्लां ने जेहड़ियां असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे कि नहीं आप साहब पहले असीं तुहानूं ना हैडलाइनां दईए ना इन्हां नूं पहले नंबर ते भाई साढ़े कोल खबर है खुला डुला ड्रामा सबसिडी ते पेट्रोल की सबसिडी बिल्कुल भी नहीं लभन डई है अनाउंसमेंट उन्हें अज की थी कि जिमें हर एक नूं जिहड़ा ना 100 रुपये घट पेट्रोल लभेगा मोटरसाइकिल वाले को नहीं लभा। दूसरे नंबर ते किसानां नूं एक वखरा ही उन्होंने बस ट्रक की बत्ती मगर लाया सानूं सबसिडी लभेगी किसानां नूं। उस तो बाद जी भाजी चंगी खबर ही है किसानों को खरीदी जा रही कनक पे किसी हिसाब से अगों खरीदना ये ऐलान होया ना ये ऐलान होया कि खरीदांगे। उस तो बाद भाजी एक होर खुशखबरी उन्हें कहा जी थोड़ा जो सोलर सिस्टम लग्या तो ये जो पूरा फायदा चुकणगे जी उन्हें आख्या जी भाई हर पूरे दे पूरे पाकिस्तान दे विच जेहड़ा ना हर एक शहर सूबे दे विच जेहड़ा ना घट्टो घट्ट भी 8 घंटे की जी लोड शेडिंग होएगी 3 ग्रिड बंद ने टोटली बंद ने 3 ग्रिड। उस तो बाद भाई जंग की सूरत हाल के बारे च गल करांगे तो फिर असीं खीर दे विच असीं गल करांगे जाके अपना खीर दे विच किहदे ते गल करनी जी असीं ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਆ। पहले नंबर ते भाजी तुहानूं दस्सीए सबसिडी बारे मैं जरा नेड़े हो के गल तुहानूं दस्सां ਆਹੋ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। नेड़े हो भाजी सबसिडी तुहानूं मैं दस्सिया सी कि असीं आप ही अप्लाई कीती है। मैं आप अप्लाई की सी भला क्योंकि मेरे नाम गड्डी है मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरे शनाख्ती कार्ड के उत्ते अपना लाइक हर महीने दे महीने 40,000 रुपये तो फिर नहीं होंगे है मैं एलिजिबल हाँ अप्लाई करने लई। मैं अप्लाई किया पर मेरी जी अपना एप्लीकेशन है वो स्टिल पेंडिंग आ रही है तो तकरीबन मैं 7 तरीक में अप्लाई की थी अज दे 15 तरीक ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸਟਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਆ ਰਹੀ। अच्छा ठीक हो गया। मैं दूसरी चीज़ ऐड करना लगा कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को पूछा मैं इंटरनेट से भी सर्च किया पर हजे तक किसी ने भी कोई क्योंकि अगला सिस्टम पता ही नहीं है कि नहीं लभेगा। ਬਿਲਕੁਲ कोई एक पेट्रोल जो पेट्रोल पंप है वो मुंसित किया जाएगा या सानू कार्ड दिता जाएगा ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੱਸੋ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਬੰਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਅਰਬ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਦਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਅੰਬਲ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਡ ਸ਼ੀਡਿੰਗ ਦਾ ਲੋਡ ਸ਼ੀਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਸ਼ੀਡਿੰਗ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲਾਈਟ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਏ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇ 1996 ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਇਹ मतलब कि चमकती दमकती रोशनियों का शहर कराची या रोशनियों का शहर पेरिस वो डुबे पिया भाजी लाइट की वजह तो सैटेलाइट भी सानू ढूंढ नहीं सकती। आहो बिल्कुल ऐ सूरत हाल है।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਜੇ ਵੇ ਨਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਫਿਰ 400 ਰੁਪਈਏ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਤੇ ਘੁੰਮਾ ਧੂਣ ਜਿਹਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਲਾਈਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਹੋ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਾਜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ। ਓਹੋ ਮੇਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਛੱਡ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਾਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖਾਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਫਾਤਿਹਾ ਕਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਲ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਬੇ ਪਾਉ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਚਾਕੜੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੜਾਈ ਛਡਾਇਆ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਝਾੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੁੱਜੂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਰੱਜੇ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ BBC ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੱਦੀ ਆਓ ਭਾਜੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਭੱਜ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਗੁੰਜਾ ਖਾਧਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਦਾ 17-18 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਹੈ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਟਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹਦੇ ਕੋਟਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ
10-10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਖਾਸਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ government ਹਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਖਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਵੇਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਹਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਲੱਭਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਡ ਸ਼ੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਵਾ ਲੋਡ ਸ਼ੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।